संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सांसद स्वर्गीय मोहन डेलकर की आत्महत्या का मुद्दा इन दिनों समग्र भारत देश में काफी जोर पकड़ रहा है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की लोकसभा बैठक पर से लगातार 7 टर्म के सांसद के तौर पर चयनित हुए ऐसे स्वर्गीय मोहन डेलकर की आत्महत्या के बाद आज दिनांक 5 मार्च 2021 को उनके निवास स्थान पर उनकी 12वीं की विधि रखने में आई थी। इस अवसर पर दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अग्रणी संजय सिंह भी इस विधि में जुड़े थे, जिन्होंने स्वर्गीय मोहन डेलकर को श्रद्धांजलि देकर उनके परिवार के सदस्यों की मुलाकात लेकर उन्हें सांत्वना दी और अपनी ओर से हर एक प्रकार के सहयोग देने का प्रतिभूत दिया था। आपको बता दें कि स्वर्गीय मोहन डेलकर का नाम संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की राजनीति में सबसे ऊंचे स्थान पर शामिल है, जिससे प्रदेश में उनके प्रति लोक चाहना भी ज्यादा है। आज हजारों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और दादरा नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का नाम लेकर उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते प्रदेश में स्वर्गीय मोहन डेलकर आत्महत्या का मुद्दा कुछ ज्यादा ही जोर पकड़ने लगा है। उनकी पीड़ा को, उनकी बात को संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? भारतीय जनता पार्टी का एक भेजा हुआ नुमाइंदा यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल वो बैठकर तानाशाही इसलिए कर रहा है कि क्षेत्र की जनता ने मोहन जी को निर्दलीय जिता दिया था। जब से वो चुने गए थे लगातार उनको प्रताड़ित करना, 600 टीचर्स को निलंबित कर देना, जनता के ऊपर उत्पीड़न की एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी कार्रवाई करना, इनके कार्यकर्ताओं को परेशान करना। तो इस देश में पुलिसिया राज नहीं चलेगा। उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेजी है। उनके परिवार से मिलकर इस दुख की घड़ी में हमने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और पूरी तरह से हमारी पार्टी इस लड़ाई में उनके परिवार के साथ है और न्याय दिलाने के लिए 8 तारीख से पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है, वहां पर भी इस मामले को पूरी मजबूती के साथ उठाऊंगा। इस तानाशाह के उत्पीड़नात्मक कार्रवाई से वो सारे लोग दुखी थे। इस व्यक्ति ने जितना, प्रफुल्ल पटेल ने जितना उनको तंग किया, प्रताड़ित किया, उसके कारण उनको आत्महत्या करनी पड़ी। इस बात का दुख, इस बात की पीड़ा परिवार के मन में गहरे तौर पे है। उनके सुपुत्र अभिनव जी से बातचीत हुई तो सबसे पहले तो इस व्यक्ति को हटाया जाए और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसने करप्शन का अड्डा बना रखा है इस पूरे क्षेत्र को, 4.5 साल से है यहाँ पे। दुनिया भर के खाली कंस्ट्रक्शन करा के पैसे लूटने के काम में लगा हुआ है। परिवार ने किसी का नाम देखिए, परिवार तो अभी इतना दुखी है, उनसे ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं हो सकती थी, लेकिन ये ज़रूर है कि जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, उनकी तानाशाही से मोहन डेलकर जी भी दुखी थे और पूरा परिवार दुखी है। मोहन भाई डेलकर 7 टर्मना लोकसभाના સંસદ સભ્ય હતા। હું પણ 6 ટર્મથી લોકસભામાં છું। મારા બહુ નજીકના મિત્ર હતા। તેઓ એમ કહું કે આદિવાસીનો એક અવાજ હતા। પાર્લામેન્ટમાં પણ તેઓ આદિવાસીના અનેક પ્રશ્નો ઉજાગર કરતા હતા। આદિવાસીના હક અને લડાઈ માટે તેઓ ક્યારેય પણ પાછી પાની કરી નથી। અમને પણ એ સમજાતું નથી કે આવું પગલું એકદમ એમને કેમ ભર્યું। દુઃખી હતા, એમને પણ એમને ધ્યાન દોર્યું હતું, પણ એટલા બધા હિંમતવાળા વ્યક્તિ હતા છતાં એમને પણ અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો ઊભા થાય છે। એ ખરેખર આદિવાસીઓ માટે એક લડવૈયા હતા। એમના પરિવારજનોને તો જબરજસ્ત મોટી ખોટ પડી છે। આદિવાસી સમાજને પણ મોહનભાઈ ડેલકરની બહુ મોટી ખોટ છે। એ ખોટ ક્યારેય પૂરાય નહીં। પરિવારજનોને મળ્યા, એમને સાંત્વના આપી કે અમે બધા તમારી સાથે છે, જ્યાં પણ ક્યાંક જરૂર પડે તો અમને કહેજો। ને આજે અમે પણ સ્પષ્ટપણે માનીએ છીએ કે યોગ્ય દિશામાં તેમની તપાસ થાય અને
જે પણ કારણ હોય તે બહાર આવવું જોઈએ, હું આજે સ્પષ્ટપણે માનું છું. સર, અને આજે આપે કીધું કે પીડામાં હતા, તમારી સાથે પણ વાત થઈ હતી. શું પીડામાં હતા, શું ચર્ચા કરી? બસ એ કહેતા નહોતા, પણ હું બહુ દુઃખી છું. આદિવાસીઓના પ્રશ્નોની સતત એ રજૂઆત કરતા રહેતા હતા. અને ક્યારેક ક્યારેક તે એવું કહેતા કે અમે આપણે બધા ભેગા થઈ ને આદિવાસીઓના પ્રશ્નો હોય, ગુજરાતના હોય, મહારાષ્ટ્રના હોય, જે પણ દેશના લેવલના આદિવાસી પ્રશ્નો બધા આપણે સાથે મળીને ઉકેલીએ. ઘણી વખત સેન્ટ્રલ હોલમાં પણ સાથે બેસતો એમની સાથે, અને એમની સીટ પરથી ઉઠીને મારી સાથે બેસવા આવે ત્યાં પણ હંમેશા આ જ વાત એ કહેતા, પણ કારણ કંઈ કહેતા નહોતા. પાર્લામેન્ટ ચાલુ થશે, પાર્લામેન્ટમાં આપ અવાજ ઉઠાવશો એમના વતી? ચોક્કસ એના જે ઘટના ઘટી એના પાછળનું જે રહસ્ય છે અમે પાર્લામેન્ટમાં આની રજૂઆત કરીશું, જેથી ભવિષ્યમાં આવા કોઈ પણ પાર્લામેન્ટના સભ્ય સાથે આવું ન બને એના માટે અમે ચોક્કસ. સર, ગુજરાતના એક પૂર્વ એમએલએ નું નામ આવતું છે આખું પ્રકરણમાં, મોહનભાઈ ને એમાં શું કહેવા માંગો છો? હવે કહી ના શકાય, આપણે તપાસનો વિષય છે. જે પણ હશે તે સત્ય બહાર આવવું જોઈએ એવું માનું છું. અત્યાર સુધી શિવસેના, કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ હમણાં જ એમને સ્પષ્ટ રીતે આ પ્રદેશના પ્રશાસકનું નામ લીધું છે. તમે શું કહેશો કે આની તપાસ થવી જોઈએ? સુસાઇડ નોટમાં 15-20 નામો છે. એમની જે સુસાઇડ નોટ છે એ મુજબ ચોક્કસ એ દિશામાં તપાસ થવી જોઈએ, હું સ્પષ્ટ માનું છું. અમે પણ જ્યાં યોગ્ય જગ્યાએ રજૂઆત કરવાની છે ત્યાં ધ્યાન દોરીશું કે એના સુસાઇડ નોટ પ્રમાણે તપાસ થવી જોઈએ. લોકસભામાં પણ એમને અવાજ ઉઠાવેલો લાગે છે કે એ વખતે જો બીજા સાંસદોએ સપોર્ટ કર્યો તો આ દિવસ ના આવત? એમાં શું છે, જ્યારે કોઈ પણ એમપી પોતાના પ્રશ્ન લોકસભામાં ઉઠાવતો હોય એ વખતે બધા એમપી સાથે હોતા નથી. અલગ અલગ સેન્ટ્રલ હોલમાં બેઠા હોય, ક્યાંક ને ક્યાંક હોય, પણ એમને જે અવાજ ઉઠાવ્યો અમે ટીવી સ્ક્રીન પર જોયું અને તરત જ એમને મળીને એમને હિંમત આપી બધા તમારી સાથે છે, અને ક્યાંક પણ જરૂર જણાય તો અમે કેજો સાથે આવીશું એમ પણ. પાર્ટીને કહેશો કે આમાં તપાસ થાય યોગ્ય રીતે? સરકારને કહેશો, કેન્દ્ર સરકારને, કે આમાં યોગ્ય તપાસ કરે એવું? એમ ચોક્કસ અમે સરકારમાં ધ્યાન દોરીશું, અને જે પણ જ્યાં સરકારમાં આપણે જ્યાં પણ કહેવાનું ત્યાં કહીશું. એક સાંસદ સાથે જે ઘટના ઘટી છે એનાથી અમે પણ દુઃખી છીએ. બધા સાંસદ ભેગા થઈને એમાં કંઈક રજૂઆત કરવામાં, સાઈન આપવાના છો, જે વાતમાં તમારો સમર્થન કરું? બધા સંસદ સભ્ય પણ મળવાના છે. 8 તારીખથી સેશન ચાલુ થાય છે, તો એમાં બધા મિત્રો મળવાના છે. એમના ખાસ કરીને જે નજીકના મિત્રો છે એ બધા મિત્રો અમે મળીને એના માટે ચર્ચા કરવાના છે. જાહેર જીવનમાં પડેલો માણસ આવા પગલા લે એ મને આશ્ચર્યજનક લાગે છે. મોહનભાઈ મારા સંસદના સાથી, તેની સાથે ગુજરાત રાજ્ય ખાણ ઉદ્યોગ સંઘના પ્રમુખના નાતે સુગર ફેક્ટરી સેલવાસમાં બની, ત્યારે પણ એમની જોડે મારા વિકસિત સંબંધો, અને મારા વડીલો સાથે એમના ફાધર સંજીવભાઈને પણ હું અહીંયા આ જગ્યા પર મળતો. આ સ્થિતિમાં આ સમાચારથી ખૂબ આઘાત અનુભવું છું. ધોળિયા સમાજના, સમસ્ત સમાજના પ્રમુખના નાતે પણ વર્ષો સુધી એમનો સંબંધ મારી સાથે છે, એના કારણે પણ ભારે દુઃખની લાગણી અનુભવું છું. અને ભાઈ મનસુખભાઈ અને પ્રભુભાઈએ જે વાત કરી એમાં સૂર પુરાવું છું કે આવનારા દિવસોમાં આના અનુસંધાનમાં જે પણ તપાસ થાય એમાં સમસ્ત આદિવાસી સમાજનો ચોક્કસપણે સાથ રહેશે, અને એમને જે કાર્ય આદરેલા છે એ કાર્યને પણ અમે બધા લોકો મદદ કરશું એવી ખાતરી એમના કુટુંબીઓને અમે આપી છે. જેમના દિલમાં હતી એવા અમારા આદિવાસી સમાજના નેતા જે આજે અણધારી વિદાય લીધી છે, ત્યારે ખરેખર એક એમના પરિવારને ખોટ પડી છે. પરિવારની સાથે સેલવાસ નગરને અને સાથે સમગ્ર આદિવાસી સમાજને ખૂબ મોટી ખોટ પડી છે, ક્યારે પણ પૂરાશે નહીં. અને એમણે જે કંઈ આપી તે રજૂ કરી છે, ત્યારે એ બાબતે અમે તમામ આદિવાસી સાંસદો સેશન મળશે ત્યારે સાથે મળીને યોગ્ય રીતે જે કંઈ ચર્ચા કરીને રજૂઆત કરવાની હશે તો એ દિશામાં અમે આગળ વધીશું. સુસાઇડ નોટમાં જે નામ આવે છે એમના વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી થઈ જોઈએ માનો? જે કંઈ સુસાઇડ નોટમાં હશે એના આધારે, એટલે એમાં બધું આવી જશે, કેમ કે 16 પાનાની સુસાઇડ નોટ છે. અમે પણ એક લીટી અમે પણ એનો અભ્યાસ કર્યો નથી.
પણ સુસાઇડ નોટમાં જે કંઈ રજૂઆત એમણે કરી હશે તો સ્વાભાવિક છે કે એમની યોગ્ય તપાસ થવી જોઈએ તટસ્થપણે. એમનો પરિવાર છે, હમણાં સેશન ચાલુ થાય એ વખતે બધા સાંસદોને પત્ર લખવાના છે. આપ એમાં કઈ એમને પરિવારને ન્યાય મળે એવી ખાતરી આપશો? આદિવાસી સમાજથી પર કોઈ નથી. અમે આદિવાસી સમાજમાંથી અમે પણ આવીએ છીએ. ત્યારે સમાજના એક રાજકીય આગેવાનને એમણે જે આખું જીવન એમણે સમાજ માટે નોસાવર કર્યું છે, હંમેશા સમાજ માટે એકલા હાથે પણ લડતા ઝઝુમતા આવ્યા છે. ત્યારે એમના માટે અમે તમામ આદિવાસી સાંસદો કે અમે રાજકીય આગેવાન તમામ એક છે અને એકી અવાજે અમે એમના પરિવાર સાથે પણ ઊભા છે અને એમના સમર્થનમાં જ્યાં કંઈ રજૂઆત કરવાની હશે તે સરકારને ધ્યાન પર મૂકવા માટે પણ પાર્ટીના નેતાનું કોઈનું નામ આવે તો પણ પાર્ટીને રજૂઆત કરશો કે એના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થાય? સુસાઇડ નોટમાં જે કંઈ હશે અને જે અમે વાત કરી છે એના આધારે જે કંઈ રજૂઆત કરે એમાં બધું આવી જશે. એમાં અમારે નામ બોલીને અત્યારે કોઈ ચર્ચાનો વિષય બનાવવાનો કોઈ હેતુ રહેતો નથી અને અમે 8 તારીખથી સેશન મળવાનું છે ત્યારે અમે જે કંઈ ટ્રાઇબલ સાંસદો મળવાના છે એની અને અવશ્ય અમે ચર્ચા કરીશું.